بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا ڈی جی خان کے مختلف منصوبوں کا جائزہ چیئرمین پی این ڈی بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ہمراہ تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے رجسٹری برانچ کا رینوویشن کے بعد افتتاح کیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے بلوچستان لیویز لائن کا دورہ کیا۔ بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچستان لیویز کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے آفیسرز کلب کی کنسٹرکشن کا بھی جائزہ لیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ سائٹ ایریا کا دورہ، آئی ڈیپ کی ٹیم نے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو بریفنگ دی۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کو 2 سال میں مکمل کریں گے، چیئرمین کی جانب سے یہ کہا گیا۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے پل ڈاٹ کی کنسٹرکشن کے سائٹ ایریا کا بھی دورہ کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب کا ڈی جی خان کے مختلف منصوبوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پی این ڈی بھی ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے ہمراہ تھے۔ اسی پر مزید بات کریں گے بیورو چیف ڈی جی خان ذیشان صفدر سے۔ ذیشان بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ آج ڈیرہ غازی خان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری ساؤتھ پنجاب زاہد زمان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پی این ڈی یہاں پہ انہوں نے ڈیرہ غازی خان کے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میٹنگ بھی کنڈکٹ کی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب موجود ہے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں۔ سر، آج آپ ڈیرہ غازی خان آئے ہیں، آپ نے باقی 2 ڈویژنز کی طرح ڈی جی خان کا بھی آج آپ نے وزٹ کیا ہے، تمام تر بریفنگ لی ہے، مختلف ترقیاتی کام یہاں پہ جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو معاملات ہیں وہ تمام سارے آپ نے آبزرو کیے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، ڈیرہ غازی خان میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ نے مختلف سائٹس ایریا کا بھی وزٹ کیا ہے، ابھی یہاں پہ آپ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ کی جو جگہ ہے وہاں پہ موجود ہیں سائٹ ایریا میں، اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں، ڈی جی خان پیکیج چیف منسٹر نے ایک بہت بڑا پیکیج دیا ڈی جی خان کو، اور اب یہ چیلنج ہماری تمام انتظامیہ کے لیے یہ ہے کہ اس کو ہم کمپلیٹ کریں اور ٹائملی کمپلیٹ کریں۔ آج چیئرمین پی این ڈی خود آئے ہیں اسی کام کو دیکھنے کہ کیا پروگریس ہے اور فنڈز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، تو انشاءاللہ آپ بڑی جلدی دیکھیں گے کہ یہ ہاسپٹل بھی کمپلیٹ ہوں گے اور باقی اسکیمیں بھی کمپلیٹ ہوں گی۔ چیئرمین صاحب نے آج پورا ریویو کیا ہے، جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی فنڈ والی وہ انہوں نے ہم سے کمٹ کی ہیں، اور ڈیرہ غازی خان والوں کے لیے گڈ نیوز ہے کہ بڑے عرصے بعد حکومت میں اتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ڈی جی خان میں، اور یہ پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ ٹرن اراؤنڈ کرے گا۔ تو باقی آپ چیئرمین صاحب سے بات کریں گے، یہ آپ کو بتائیں گے کہ جو فنڈنگ ہے وہ اویلیبل ہے، فنڈ ریلیز ہو گئے ہیں، جو فیوچر کے پلانز ہیں ان کے مطابق یہ پوری پلاننگ کی ہوئی ہے۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ چیئرمین پی این ڈی بھی موجود ہے، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ سر، موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ فنڈ الوکیٹ کیے جاتے ہیں، مالی سال جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ واپس فنڈ چلے جاتے ہیں، بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں، تو ڈی جی خان میں کافی زیادہ ترقیاتی کام ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے ڈی جی خان کے بہت بڑے پروجیکٹ ہیں جس میں مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ کارڈیالوجی بھی اب سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے، مزید کتنے فنڈز یہاں پہ دیے جائیں گے اور کس طرح سے کام کیا جائے گا؟ دیکھیں، جس طرح اے سی ایس ساؤتھ نے آپ کو بتایا، ڈی جی خان اور ساؤتھ میں بہت سارے پروجیکٹ اس حکومت نے شروع کیے، چیف منسٹر صاحب نے شروع کیے، اور خاص طور میں ڈی جی خان میں بڑے پروجیکٹ، جس میں ایک یہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بھی ہے، یہ بھی شروع کیا گیا، اور اس میں یہ پروجیکٹ فاسٹ ٹریک کرنے کے لیے یہ آئی ڈیپ کو دیے گئے ہیں، اور آئی ڈیپ کا ٹائم لائن جو ہے عام جو ایجنسیاں ہیں اس سے زیادہ بہتر اور سکویز ہوتی ہیں، تو 2 سال میں انشاءاللہ اپریل 2022 میں یہ پروجیکٹ تیار دینا ہے۔ اس کے لیے جو وہ درکار ہوں گے، یہ پروجیکٹ جو ہے 4.2 ارب کا ہے، ہم انشاءاللہ جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری نے بلوچ لیویز لائن کا دورہ کیا۔ بیورو چیف ڈی جی خان ذیشان صفدر آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے دیں گے ملتان سے، جہاں پر ڈینگی سرویلنس کے دوران مال آف کینٹ سے ڈینگی لاروا برآمد ہوا۔ پلازا مالکان کو ڈینگی ریگولیشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے اندر ڈینگی مچھر کے پنپنے کے مقامات کی صفائی کرنے کا حکم دیا گیا۔ صفائی نہ کرانے پر پلازا سیل اور مقدمہ درج کیا جائے گا۔ نوٹس میں یہ انتباہ کیا گیا ہے۔ اے سی سی ٹی عابدہ فرید کا مال آف ملتان کا وزٹ، ڈاکٹر عطاء الرحمان اور ڈینگی ٹیم بھی ہمراہ تھی۔ سرویلنس کے دوران پلازے کے متعدد مقامات سے ڈینگی لاروا کے شواہد سامنے آئے۔ مختلف مقامات پر ملنے والا ڈینگی لاروا تلف کر دیا گیا۔ اے سی سی ٹی کی موجودگی میں پلازا مالکان کو نوٹس جاری کر دیا گیا۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرے ہیں، ملتان میں ڈینگی سرویلنس کے دوران مال آف کینٹ سے ڈینگی لاروا برآمد ہو گیا۔ پلازا مالکان کو ڈینگی ریگولیشن ایکٹ کی دفعہ 5 کے تحت نوٹس جاری کر دیا گیا۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال کر دیا گیا۔ بحالی کی خبر سن کر روحی آفس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، جشن منایا گیا اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ رپورٹ کریں گے بلال نیازی۔
ये डंडे खाकर, ये भूखा रहकर, ये भूखा रहकर, ये सच्चा रहकर, जिंदा है सहाफी, जिंदा है सहाफी। हक सच की आवाज उठाने की सजा जब चैनल 24 न्यूज को मिली तो मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब के सहाफियों में भी तशवीश की लहर दौड़ गई। गुज़श्ता रोज दिन भर एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने पेमरा की जानिब से किए गए फैसले को मुअत्तल कर दिया, जिस पर रोही न्यूज ऑफिस में जश्न मनाया गया। PFUJ के नायब सदर राना परवेज हमीद का कहना था कि ये हक सच की जीत है। लाहौर हाई कोर्ट का एक ऐसा फैसला है जो ये बावर करवाता है कि इस मुल्क में आइन के तहत तमाम इदारे काम करते रहेंगे और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अदालतें मौजूद हैं। ये लड़ाई जो हमारी है ये जहन में रहना चाहिए, ये हमारी आखिरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी आखिरी फतह नहीं है। हमने आखिरी लड़ाई तक, आखिरी फतह तक लड़ते रहना है। हमने पीछे नहीं हटना। सच कहने से, हक कहने से, जो हकीकत है हमने लोगों को तक वही पहुंचानी है। इस मौका पर रोही ऑफिस में मिठाइयां तकसीम की गईं और खुशी का इजहार किया गया। एडिटर रोही न्यूज जमशेद रिजवानी का कहना था कि पेमरा ने एक तरफा फैसला किया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से मौक़िफ़ को सुनकर पेमरा का फैसला मुअत्तल किया गया। जो कल मुल्तान, जनूबी पंजाब, खासतौर पर बहावलपुर, रहीमिया खान, डेरा गाजी खान और खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, लिया से जो लोग मुल्तान आए और उन्होंने हमारे एहतजाज में शिरकत की, उन सब का शुक्रिया। ये किसी एक एम्प्लॉय का, एक चैनल का मसला नहीं था। हजार खानदानों की दुआएं जुड़ी हुई थी। वो बेरोजगार होने वाले जो कि हम जैसे लोग गुजर बसर सहाफत से करते हैं, तो हम जैसे लोगों की, सहाफियों की, बल्कि उनके बच्चों की भी दुआएं थी और हक सच का फैसला हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि एक जो हमारे सहाफियों पे जो एक बेरोजगारी की और ये जो मसाइल थे उसकी जो एक तलवार लटक रही थी, उसमें हमें जो हक और इंसाफ की जो है वो फतह हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के नशरियात बहाली के फैसले पर रिपोर्टर्स गोह रहमान, इकबाल सादिक, जुनैद अनवर और दीगर सहाफियों ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने अहद किया कि आजादी सहाफत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी देने से दरेग नहीं किया जाएगा। कैमरामैन करार हैदर के साथ बिलाल न्याजी, मुल्तान। रुक करते हैं खानेवाल का, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट का 24 न्यूज की नशरियात बहाल करने का हुक्म। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीर वासिक की रहायशगाह पर मिठाइयां तकसीम की गईं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों और कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। आज सहाफत की जीत हुई है। रहनुमा पीपल्स पार्टी मीर वासिक का ऐसा कहना था, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि हुकूमत हक और सच की आवाज को दबा नहीं सकती। इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं मोहम्मद नदीम मुगल। मुनसिफाना फैसला किया गया। जी बिल्कुल, हमेशा हक और सच की जीत होती है और आज आज़ादी सहाफ़त की जीत हुई है कि 24 न्यूज़ को पेमरा की जानिब से उसका लाइसेंस मुअत्तल करके बंद कर दिया गया था। तो आला अदलिया की जानिब से आज 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया गया। तो देखने में आया कि हर तबका मकतबा फ़िक्र के लोगों ने खुशी का इजहार किया, मिठाई तकसीम की। तो वहीं पीपल्स पार्टी की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर वासिक की रिहाइशगाह पर पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान में मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। मीर वासिक साहब हमारे मौजूद हैं। जी, मैं सब बताइएगा कि आज 24 न्यूज़ की नशरियात को बहाल किया है हाई कोर्ट लाहौर के हुक्म पर, हुकूमत की जानिब से बंद किया गया था। आपने खुशी का इजहार किया, मिठाइयाँ तकसीम की, तो क्या कहेंगे? ये सहाफ़त जो है वो रियासत का एक सतून है और मार्शल दौर में या फौजी डिक्टेटर्स ने तो चैनल्स पे पाबंदी लगाई है, लेकिन हमने ये पहली दफ़ा देखा है कि किसी जमहूरी हुकूमत ने, जिसे हम जमहूरी हुकूमत कहते हैं, वैसे तो सिलेक्टेड है, उसने पाबंदी लगाई है। तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन आज इस दौर में सहाफ़त की फतह हुई है, इसीलिए हम सब दोस्त यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आपके चैनल्स को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी बिल्कुल, मुबारकबाद पेश करते हैं। PLF के प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे। जी, आप बताइएगा कि खुशी का इजहार किया गया है, आज़ादी सहाफ़त का आज एक तारीख़ी दिन है, तो क्या कहेंगे? आज इसमें हाई कोर्ट के हुक्म से जो चैनल का खोला गया इसे और नाजायज़ गैर कानूनी काम करते हुए इसकी बंदिश की गई थी, इसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं इसके अंदर। और ये सहाफ़त की जीत भी है इसमें। और ऐसे जमहूरियत का नाम लेके इस किस्म के इक़दाम करना वो जमहूरी हुकूमत का काम नहीं है। तो इसमें जीत है जमहूरियत की, चैनल की। और 24 न्यूज़ जो है ये पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाने वाला चैनल है। तो इसमें तमाम लोगों ने हमने भी एक खुशी की लहर दौड़ गई है।
اور اس کو جاری رہنا چاہیے اور اس قسم کی پابندیاں آئندہ نہیں لگنی چاہیے۔ جی 24 نیوز نے ہمیشہ عوام کے حق سچ کی بات کی۔ آج جب 24 نیوز کی نشریات بحال ہوئی ہیں تو عام آدمی، تاجر ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، سیاسی دیگر جماعتوں کے لوگ ہوں، یہ دیکھنے میں سب میں خوشی کی لہر دوڑی ہے اور مٹھائیاں تقسیم کر رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ حکومت حق اور سچ کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ بہت شکریہ ندیم مغل، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں 24 نیوز کی بحالی کے حکم پر صوبائی وزیر جیل زوار وڑائچ کا لاہور ہائی کورٹ کو خراج تحسین۔ پی ٹی آئی آزادی صحافت پر یقین رکھتی ہے، صوبائی وزیر کا ایسا کہنا تھا، جبکہ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ 24 نیوز کی بحالی پر صحافی برادری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے مشتاق بھٹا سے۔ مشتاق بتائے گا صوبائی وزیر کا مزید کیا کہنا ہے؟ جانب سے غیر منصفانہ فیصلہ کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے 24 چینل کو بحال کرنے کا حکم مل چکا ہے۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر جیل خانہ جات چودھری زوار صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر کہیے گا اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سب سے پہلے تو جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ میں 24 نیوز کی ساری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آزادی صحافت کو، کیونکہ ہماری جو جماعت ہے پی ٹی آئی، ہمارا منشور بھی یہی ہے اور ہم آزادی صحافت پہ یقین رکھتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ 24 نیوز جس طرح اس پیمرا کی بندش سے پہلے کام کرتا رہا ہے، بالکل انشاءاللہ اسی طرح آئندہ بھی آزادی صحافت پہ کام کرتا رہے گا اور اپنا کردار اس معاشرے میں ادا کرتا رہے گا۔ تھینک یو۔ جی بالکل، چودھری زوار حسن وڑائچ صاحب کا کہنا ہے کہ وہ آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حق اور سچ کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ مشتاق، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ، 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب ندیم قریشی اور تاجر برادری نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر 24 نیوز چینل کا لائسنس بحال کرنے پر سیاسی اور کاروباری شخصیات نے خوشی کا اظہار کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے پنجاب ندیم قریشی نے بتایا کہ 24 نیوز عوامی امنگوں کا ترجمان ہے۔ 24 نیوز کی بحالی پر صحافی دوستوں کو دلی مبارکباد پیش کی۔ 24 کی پوری ٹیم کو، مینجمنٹ کو اور تمام سٹاف کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن کیا، چونکہ پاکستان میں صحافت کا جو کردار ہے محروم طبقوں کے حوالے سے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور 24 گروپ نے اپنی نشریات سے ہمیشہ پاکستان میں محروم طبقوں کی آواز بلند کی۔ دوسری جانب چینل 24 کا لائسنس بحال ہونے پر تاجر برادری میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی، مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ہم عدالت کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ 24 چینل کو بحال کیا۔ یہ ہماری آواز ہے، علاقے کی آواز۔ ہمارے علاقے میں جو بھی کرائم جرائم جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں 24 چینل ہو چاہے روہی یہ چینل ہو، یہ دن رات ہمارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ تاجروں نے چینل 24 بحال کرنے پر عدالت کا شکریہ ادا کیا۔ ساتھی رپورٹر جنید انور کے ہمراہ اقبال صادق، ملتان سے، جہاں سکندری نالہ پر کریانہ کی دکان میں ڈکیتی کی واردات اور قتل کا معاملہ، دوران قتل سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 3 ڈاکو کریانہ ہول سیل کی دکان میں رابری کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے الطاف نامی دکاندار جاں بحق ہو گیا تھا۔ ڈاکو قریبی میڈیکل سٹور کے باہر شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے تھے۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود ڈاکوؤں کا کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا۔ آپ کو بتا رہے ہیں ملتان سے، جہاں پر سکندری نالہ پر کریانہ کی دکان میں ڈکیتی واردات اور قتل کا یہ معاملہ ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان میں ڈکیتی کی واردات پیش آئی ہے۔ سکندری نالہ پر کریانہ کی دکان میں ڈکیتی واردات اور قتل کا معاملہ، دوران قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ 3 ڈاکو کریانہ ہول سیل کی دکان میں رابری کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے الطاف نامی دکاندار جاں بحق ہو گیا تھا۔ ڈاکو قریبی میڈیکل سٹور کے باہر شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے تھے۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود ڈاکوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔ 3 ڈاکو کریانہ ہول سیل کی دکان میں رابری کی نیت سے داخل ہوئے تھے۔ مزاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ سے الطاف نامی دکاندار جاں بحق ہو گیا تھا۔ آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں ملتان میں سکندری نالہ پر کریانہ کی دکان میں ڈکیتی واردات اور قتل کا معاملہ، دوران قتل کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ڈاکو قریبی میڈیکل سٹور کے باہر شہری سے موٹر سائیکل بھی چھین کر لے گئے تھے۔ 2 روز گزر جانے کے باوجود ڈاکوں کا کوئی سراغ نہیں لگایا جا سکا۔
सीसीटीवी फुटेज भी आप देख सकते हैं। आपको मुल्तान से अपडेट कर रहे हैं, जहां पर सिकंदरी नाला पर करियाना की दुकान में डकैती वारदात और कत्ल का ये मामला है। 3 डाकू करियाना होलसेल की दुकान में रॉबरी की नियत से दाखिल हुए थे। मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से अल्ताफ नामी दुकानदार जाँ बहक हो गया। खबर है खानेवाल से। स्विमिंग पूल में नहाते हुए तारिक महमूद नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान का ताल्लुक ग्रीन सिटी टाउन खानेवाल से था। कोरोना वायरस एसओपीज के तहत स्विमिंग पूल को खोला नहीं जा सकता। आपको बता रहे हैं खानेवाल से, जहां पर स्विमिंग पूल में नहाते हुए तारिक महमूद नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। खबर है अफसोसनाक खानेवाल से। स्विमिंग पूल में नहाते हुए तारिक नामी शख्स जाँ बहक हो गया। जाँ बहक होने वाले नौजवान का ताल्लुक ग्रीन सिटी टाउन खानेवाल से था। कोरोना वायरस एसओपीज के तहत स्विमिंग पूल को खोला नहीं जा सकता। आपको अपडेट करें खानेवाल से, जहां स्विमिंग पूल में नहाते हुए तारिक महमूद नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। आपको अपडेट करेंगे बहावलपुर से, जहां चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की 400 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा, 400 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा खैरपुर टामेवाली में किया गया। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर ने रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की रिपोर्ट पर दिया गया। मेंबर कौमी असेंबली और साबिक विफाकी वजीर कब्जा माफिया की पुश्त पनाही कर रहा है। आपको बता रहे हैं बहावलपुर से, जहां पर चौलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर की 400 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा किया गया। 400 एकड़ ज़रई अराजी पर कब्जा खैरपुर टामेवाली में किया गया है। डायरेक्टर एंटी करप्शन बहावलपुर ने रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। रेगुलर इंक्वायरी का हुक्म सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन की रिपोर्ट पर दिया गया है। खबर है मुल्तान से, जहां पर कोरोना कंट्रोल एसओपीज की नफाज के लिए डिविजनल इंतजामिया सरगर्म है। कमिश्नर का तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को एसओपीज के खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन का हुक्म जारी किया गया है। शहरी कोरोना कंट्रोल बारे हुकूमती एसओपीज पर अमल करें। कमिश्नर की जानिब से मजीद कहा गया कि डिवीजन भर में 12 मकामात को लॉकडाउन किया गया, जबकि ब्रीफिंग लॉकडाउन वाले मकामात से गुज़िश्ता 15 रोज में 95 कोरोना मुस्बत केसेस सामने आए हैं। डिवीजन भर में एक रोज में कोरोना कंट्रोल जवाबित की 88 खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक का ऐसा कहना था, जबकि 47 अफराद से जायद जुर्माना किया गया है। आपको अपडेट करें इस हवाले से, मुल्तान में कोरोना कंट्रोल एसओपीज के निफाज के लिए डिविजनल इंतजामिया सरगर्म हो गई है, जबकि इस हवाले से 47,000 से जायद जुर्माने किए गए हैं। आपको अपडेट करें, आरपीओ की स्पेशल एलीट और डिस्ट्रिक्ट एलीट ग्रुप के इंचार्जेस से मीटिंग में नफरी की कारकर्दगी, असलहा और व्हीकल से मुतालिक आरपीओ को ब्रीफिंग दी गई। एलीट फोर्स पंजाब पुलिस का इंतहाई अहम हिस्सा है। आरपीओ मोहम्मद जुबैर दरेशे का ऐसा कहना था, जबकि उनका मजीद ये कहना था कि पंजाब पुलिस के हमरा शाना बशाना फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। एलीट फोर्स को जदीद असलहे से लैस किया गया है। आरपीओ का मजीद कहना है कि एलीट फोर्स सूबे का फख्र है, उनकी खदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। खुद को फिजिकल फिट रखने के लिए वर्जिश बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। आपको बता रहे हैं कि बहावलपुर में आरपीओ की स्पेशल एलीट और डिस्ट्रिक्ट एलीट ग्रुप के इंचार्जेस से मीटिंग हुई। रामपुर से, जहां सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात तारड़ का दौरे राजनपुर, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में बाबर हयात तारड़ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। डीसी जुल्फिकार अली खरल समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान की ब्रीफिंग। इजलास में मानसून बारिशों से मुमकिना सैलाब के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया गया। टिड्डी दल, कोरोना सूरत हाल, एहसास किफालत प्रोग्राम और महकमा माल के उमूर का जायजा लिया गया। रोद कोहियों, दरियाए सिंध के सैलाबी इलाकों की आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। बाबर हयात तारड़ की जानिब से मजीद कहा गया कि रोद कोही के पानी को आबपाशी के इस्तेमाल के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। सीनियर मेंबर बोर्ड रेवेन्यू के सरकारी वाजिबात की वसूली को 100% यकीनी बनाया जाए। दीगर खबरों में आपको बताते हैं कि भक्कर में गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहरी परेशान, कहते हैं कि कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी मुश्किल बना दी। भक्कर से अपडेट कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट में उसामा हैदर।
मुल्क के दीगर इलाकों की तरह बकर भी शदीद गर्मी की लपेट में है। सुबह सवेरे ही दरजा हरारत 35 सेंटीग्रेड से तजावुज कर जाता है। गर्मी के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी रही सही कसर पूरी कर दी है। देही इलाकों में कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बुलंदो बांग दावे महज दावे साबित हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से हफ्ते में 2 छुट्टियां हो रही हैं, जिसकी वजह से कारोबार बहुत मुतासिर हो रहा है। दूसरी रही सही कसर हुकूमत पूरी कर रही है, जो बिजली गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है, जिसकी वजह से कारोबार ठप है। लोगों की जो डिमांड होती है उस पर हम पूरा नहीं उतर सकते। शहरी इलाकों में 10 घंटे जबकि देही इलाकों में 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। शहरियों का कहना है कि लॉकडाउन के बाद लोड शेडिंग ने कारोबार को तबाह कर दिया है। 2 घंटे होती है, 1 घंटा नहीं होती, उसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कारोबारी तबके का कहना है कि हुकूमत फिल लोड शेडिंग का हल निकाले ताकि कारोबार चल सके। रिपोर्ट आपने जानी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, खानेवाल में मजदूरों का महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा, महंगाई में कमी करने और रोजगार फराहम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट करेंगे नदीम मुगल। रोजगार न मिलने के बायस परेशान दर्जनों मजदूरों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि आटे की फी मन कीमत 2400 रुपए हो चुकी है, चीनी 85 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। अशिया खुर्दनोश गरीब मजदूर की पहुंच से दूर हो गई हैं। सूरत हाल के मुताबिक आटा देखिए इतना महंगा हो चुका है, 2400 रुपए रेट हो रहा है। उसके अलावा चीनी दुकानों पे मिल ही नहीं रही, तो दुकान नर्ख वगैरह उठा रहे हैं। तो हमारी मजदूरी लेबर देख लो कि मजदूरी नहीं मिलती, यहाँ बैठ के पूरा हफ्ता चले जाते हैं। गरीब आदमी आते हैं काम करने के लिए, काम आगे मिलता नहीं है, मजदूरी कम है और महंगाई ज्यादा है, और गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 2200 का या 2400 का मतलब थोड़ा मन मिल रहा आता। मजदूरों का कहना था कि रोजगार हफ्ता भर नहीं मिलता। दिन भर रोजगार की तलाश में खड़े रहने के बाद अक्सर औकात घरों को खाली हाथ लौट जाते हैं। आटा 2200 रुपए मांगा है, चीनी 85-90 रुपए मिल रही है और मजदूरी मिल नहीं रही। अगर मिलती है तो बोलते हैं 800 लो, 900 लो। मुजाहिरीन ने कहा कि रोजगार न मिलने से नौबत फाकों तक पहुँच चुकी है। उन्होंने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। बुलेटिन में अभी आपको बताते हैं कि मियांवाली में मुख्तलिफ बाजारों को मिलाने वाली कुंदिया बाजार की मेन गली तालाब का मंजर पेश करने लगी। दुकानदारों और शहरियों का कहना है कि सीवरेज के पानी के बायस जिंदगी मुश्किल हो गई है। दिल्ली में मुख्तलिफ बाजारों को मिलाने वाली कंदिया बाजार की मेन गली सीवरेज पानी के बायस तालाब का मंजर पेश करने लगी। खवातीन का कहना है कि कई सालों से गंदे पानी का मसला हल नहीं किया गया। ताफुन की वजह से सांस लेना मुहाल हो गया है। इतनी मुश्किल थी कोई हद को नहीं, कपड़े रखे पली थी वेंदे, गंदे पानी पवंदे तो पलीस बंद थी वेंदे, कपड़े सारे खराब थी वेंदे, पैर खराब थी वेंदे, मुझे बाकी से नहीं चढ़ वेंदी, इतनी गंदगी है। दुकानदारों का कहना है कि गंदे पानी के बायस कारोबार तबाह हो चुके हैं। गंदे पानी की वजह से खरीदार इस बाजार का रुख नहीं करते, जबकि हुकूमत ताजिरों से मुख्तलिफ मद में टैक्स लेती है। मेन गुजरगाह है, हर किसी को खास तौर पे यहाँ पे अगर कोई मसला मसाइल बन जाए, जैसे कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा बन जाए, उसके लिए यहाँ पे रेस्क्यू मैन 22 का आना भी बड़ा मुश्किल है। और यहाँ पे मरीजों का जो महल्लेदार है उनके लिए और नमाज पढ़ना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। शहरियों का कहना है कि कंदिया का सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। गंदे पानी की वजह से कई अमराज जन्म ले चुके हैं, कई बच्चे और खवातीन गिरकर जख्मी भी हो चुके हैं। हुकूमत से कहते हैं और मेहरबानी करके ये कोई काम करें, आते हैं वो काम करते हैं, थोड़ा सा काम पानी चलता है फिर बंद हो जाता है, रोज ही यही मसला है। दूसरी जानिब एमसी इंतजामिया का कहना है कि सैनिटरी वर्कर्स और फंड्स की कमी के बायस सफाई मुमकिन नहीं हो पाती और न ही सीवरेज सिस्टम ठीक कराया जा सका। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। दूसरी जानिब सीपीओ मुल्तान ने कोरोना सूरत हाल में करंतना ड्यूटी सरंजाम देने वाले फ्रंटलाइन पुलिस जवानों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का इनेकाद किया। जवानों में कोरोना रिलीफ फंड की मद में चेक तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे महर इमरान। कोरोना सूरत हाल में फ्रंट लाइन पर करंतना ड्यूटी सरंजाम देने वाले पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई के लिए पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हसन खान रजा की सरबराही में की गई। एसपी हेडक्वार्टर जुनैरा असफर, डीएसपी हेडक्वार्टर मोहम्मद इकबाल लशारी और चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर शबाना सैफ सीपीओ मुल्तान के हमरा थे। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एलिट फोर्स और पंजाब कांस्टेबल के करंतना ड्यूटी सरंजाम देने वाले 247 जवानों ने शिरकत की। आज हमने कैश अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद किया था यहाँ पे, और इसमें हमने अपने जवानों को माली इमदाद कैश रिवॉर्ड दिया है। माली इमदाद इज नॉट द करेक्ट वर्ड, जिन्होंने कोरोना के अंदर बहुत बहादुरी के साथ और जान फिशानी के साथ और बड़े जज्बे के साथ ड्यूटी दी है, ये उसका इतराफ है। सीपीओ ने करंतना ड्यूटी सरंजाम देने वाले तमाम जवानों को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जवानों ने कोरोना जैसी मुश्किल सूरत हाल में बगैर किसी हिचकिचाहट के मेहनत, जान फशानी और जज्बे से ड्यूटी सरंजाम दी। ये हमें आईजी साहब ने स्पेशल ग्रांट दी थी
کہ جن لوگوں نے اس قوم کی خدمت کی ہے کورونا کے ٹائمز میں اور خاص طور پہ انر سرکلز میں ڈیوٹی دی ہے۔ سی پی او نے جوانوں کو ہدایت کی کہ آئندہ بھی اسی طرح محنت اور جذبے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ ڈیوٹی کرنے والے تمام پولیس افسران میں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے 10 لاکھ روپے سے زائد کیش ایوارڈ بھی تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ ماہر عمران نواز، روہی، ملتان۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے